આ ક્વિઝની અંદર 5 સેન્ટરના ભાઈ બહેનો છે. હું નામ એનાઉન્સ કરું એ દરેક ભાઈ બહેનો આગળ આવી જશે. ડીસા ગ્રુપ, મહેસાણા, પાલનપુર, પાટણ, વિસનગર. આપના એક પ્રશ્નના 10 માર્ક્સ છે. આપના ગ્રુપમાં એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, એના 10 માર્ક્સ છે. આપને સમય આપવામાં આવશે 20 સેકન્ડ. 20 સેકન્ડની અંદર આપે એ જવાબ આપવાનો રહેશે. બીજું ધ્યાનમાં રાખશો કે એક સાથે 2 ભાઈઓ કદાચ બોલશે, એક સાચું બોલશે, ખોટો બોલશે તો પણ તમારા માર્ક્સ કટ થઈ જશે. એટલે બધા ગ્રુપમાં વિચાર કરીને એક જવાબ આપશો. ક્વિઝને આપણે બહુ ધ્યાનથી સાંભળીશું, આમાં આપણે ઘણું બધું શીખવા મળશે. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ. कौन बनेगा पद्मा पदमपति. स्वागत है आप सबका कौन बनेगा पद्मा पदमपति में. હવે स्टार्ट થઈ રહ્યો છે पहलो राउंड. अब हम देखते हैं गेम के इस रोमांचक शो को. स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा पद्मा पदमपति. पहला क्वेश्चन ए से है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. बाबा की ये 16 तारीख की जो बाबा की मुरली चली 16/9, उसमें से क्वेश्चन है, बाबा की कौन सी बच्ची ने पेपर में गीता का भगवान शिव लिख दिया था. उसका नाम बताओ. ए दमयंती दीदी, बी चंद्रिका दीदी, सी वेदांती दीदी. आपका जवाब सही है, वेदांती दीदी. इनको मिलके है 10 मार्क्स. हम ताली तो बजा ही सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है बी को. वो 19 तारीख की मुरली से है. 19 तारीख की मुरली में गरीबों के पास जाकर दान करने में बाबा ने किसका नाम दिया. 19 तारीख की मुरली में गरीबों के पास जाकर दान करने में बाबा ने किसका नाम लिया. ये है मूलचंद, बी है खूबचंद, सी है सेवक राम. मूलचंद. आपका जवाब भी सही है, इनको भी मिलते हैं 10 मार्क्स. अब है सी ग्रुप को. आपका प्रश्न है 17 तारीख की मुरली से. प्रश्न है 17 तारीख की मुरली में गीत कौन सा था. ए बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बी है मुखड़ा देख ले प्राणी, सी है कौन आया सवेरे सवेरे. लॉक किया जाए. फाइनल. आप 5 से सहमत थे. हाँ, तो आपका जवाब भी सही है, आपको भी मिलते हैं 10 मार्क्स. अब हमारा प्रश्न रहेगा डी से. उसमें प्रश्न है, अंगद का मिसाल है उनको कोई हिला न सके, तो हमें कौन सी अवस्था पक्की करनी है. अंगद का मिसाल है उनको कोई हिला न सके, तो हमें कौन सी अवस्था पक्की करनी है. आंसर है ए कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, बी मैं आत्मा हूं शरीर का बाण टूटता जाए, सी याद से कर्मातीत अवस्था बनानी है. फिर से दोहराऊं. प्रश्न है, अंगद का मिसाल है उनको कोई हिला ना सका, तो हमें कौन सी अवस्था पक्की करनी है. ए कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, बी मैं आत्मा हूं शरीर का बाण टूटता जाए, सी याद से कर्मातीत अवस्था बनानी है. आपके पास सिर्फ 20 सेकंड रहेगा. 5 की समय थे. लॉक किया जाए. इनका जवाब वो कहते कुछ भी हो जाए खुशी न जाए. आपका जवाब गलत है, आपको 10 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं. अच्छा, अब ऑडियंस को आपको 100 मार्क्स मिलेंगे. हाँ सपना बहन, आपका भी जो जवाब है गलत है. और जो बचा वो तो बी है मैं आत्मा हूं शरीर का बाण टूटता जाए. अब लास्ट में है, आपको 18 तारीख की मुरली में से जवाब देना है. उसका प्रश्न है, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते हो, तो तुम्हारा टाइटल क्या है. ए स्वदर्शन चक्रधारी, बी
रूहानी मिलिट्री और सी है रूहानी पंडा। आप 20 सेकंड ले सकते हैं। फिर से दोहराऊं, प्रश्न है तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगतजीत बनते हो, यह तुम्हारा टाइटल। तो हमारा टाइटल क्या है? तो उसमें से जवाब ए है स्वदर्शन चक्रधारी, रूहानी मिलिट्री और रूहानी पंडा। आपका समय शुरू होता है, 20 सेकंड का आपके पास समय रहेगा। रूहानी पंडा। लॉक किया जाए? श्योर? बाबा को याद करना है, कर सकते हैं, 20 सेकंड है। रूहानी पंडा, आपका जवाब गलत है। आपका 10 मार्क कैंसिल हुआ। अच्छा, अब ऑडियंस जवाब दे सकती है। अच्छा, जजिस जवाब देना चाहते हैं। रूहानी मिलिट्री। सॉरी, वो तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं था। नहीं है? पक्का है? तो आपको भी मिलते हैं 100 मार्क्स। तो ये पूरा हमारा एक राउंड पूरा होता है। ए को मिला 10 मार्क्स, बी को मिला 10 मार्क, सी को मिला 10 मार्क, डी और ई को नहीं मिला है। आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है। ओम शांति। दूसरा राउंड शुरू करने से पहले हम सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम डीसा ग्रुप से प्रश्न करते हैं, किस आधार पर हम इस भारत भूमि को पतित से पावन बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं? प्रश्न ध्यान से सुनना। किस आधार पर हम इस भारत भूमि को पतित से पावन बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं? ऑप्शन है, पहला है श्रीमत, बी है पवित्रता और सी है रूहानी सर्विस। आपके पास 20 सेकंड है। પવિત્રતાની તાકાત છે। पवित्रता लॉक किया जाए? ओके, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आपको मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। इसका सही जवाब कौन देंगे ऑडियंस में से? गलत। सही जवाब है श्रीमत। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं दूसरे ग्रुप को। बी ग्रुप से क्वेश्चन है, 19 तारीख की मुरली के प्रश्न हैं। 19 तारीख की मुरली का स्वमान बताइए। इसमें 3 ऑप्शन हैं। ए है मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, बी मैं नंबर 1 परवाना हूं और सी मैं कर्मातीत आत्मा हूं। मैं विघ्न विनाशक। पक्का? पक्का। पक्का? सोच के जवाब दो, नहीं तो मार्क्स कट कर हो जाएंगे। श्योर श्योर। श्योर? लॉक किया जाए? लॉक किया आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तीसरा क्वेश्चन है सी ग्रुप से, पालनपुर से। कौन सा अमूल्य खजाना है जिसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करना है? कौन सा अमूल्य खजाना है जिसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करना है? इसमें ऑप्शन है, ए श्वास, बी संकल्प और सी समय। समय का। थोड़ा सोच के जवाब दो। हाँ, सोच के। सोच लिया? सोच के। पक्का? पक्का। सबका यही जवाब है? हाँ, लॉक किया जाए? कह दिया। नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। भले कर। पक्का? आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब डी ग्रुप से प्रश्न है, 20 तारीख की मुरली का वरदान कौन सा था? 20 तारीख की मुरली का वरदान कौन सा था? 20 तारीख माना कल की मुरली का। ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नहीं है इसमें, वरदान में ऑप्शन नहीं है। कल मुरली सुनी थी आपने? सबने सुनी थी? अच्छा,
थोड़ा सा तो याद होगा। होली होली हाईएस्ट रिच नहीं तो अकल आज स्थिति राम सहस आपका समय पूरा हो गया, आपका मार्क्स कट हो गया। ऑडियंस में से कौन जवाब देगा? कल की मुरली का वरदान, कल की मुरली का वरदान कौन बनेगा पद्मा पदमपति? कोई नहीं, इतनी बड़ी सभा में कोई नहीं है। आइए आप वरदान सुनाइए। नहीं ऐसे माइक में सुनाइए, पूरा वरदान सुनाना है। है कोई और? कोई ग्रुप में है? कल की मुरली का वरदान किसको याद है? है कोई पद्मा पदमपति बनने वाला? कोई नहीं। पीछे से कोई बोल रहा है शक्तिशाली भव, इतना तो बाबा ने नहीं कहा था। पूरा वरदान किसको याद है? देख के नहीं बोलना है, पूरा बोलो। रूहानी ड्रिल के द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। आपका 2 मार्क्स कम हो गया। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव, ये राइट जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन है ई ग्रुप से, विसनगर सेवा केंद्र। 20 तारीख की मुरली का स्लोगन बताओ। कल की मुरली का स्लोगन। नहीं आता है? ऑडियंस में से मोबाइल में देख के किसी को नहीं बताना है, जिसने नहीं देखा है वो बताओ। समय पूरा हो गया। ऑडियंस में से कोई नहीं है? कल की मुरली का स्लोगन आइए। कल की मुरली का स्लोगन है अपने विकारी स्वभाव, संस्कार और कर्म को समर्पण कर देना ही संपूर्ण समर्पण होना है। आपने जवाब राइट दिया, लेकिन संपूर्ण समर्पण नहीं, फक्त समर्पण होना है, ये राइट जवाब है। बहुत बहुत थैंक्स। इसके स्कोर मिल गए, स्कोर सबका। ये हमारा पहला राउंड पूरा हो रहा है। अब हमारा होता है तीसरा राउंड शुरू। ये जो 2 राउंड थे वो मुरली के अंदर से थे, जो आपको पहले से बताया गया था, 16, 17, 18, 19, 20। अब हमारा शुरू होता है चित्रों पर आधारित, जो हमारी प्रदर्शनी बनी हुई है उसके आधारित। आप तीनों ने तो जीत लिया है, आप सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो पहला प्रश्न आपसे है ए ग्रुप से। एक महान भूल આ ભૂલ ક્યાં ચિત્રના આધારે સ્પષ્ટ સમજાવી શકાય? આ એક મહાન ભૂલ આ કયા ચિત્રમાં લખેલું છે? આ એક જ મહાન ભૂલ। 20 સેકન્ડ રહેશે તમારી। બહુ મોટા અક્ષરથી સરસ લખ્યું છે અને બાબા પણ કહે છે કે આ એક મહાન ભૂલ છે। खूब सरस ऑप्शन वगर एमने सरस जवाब आप्यो। शिव अने शंकर एमने मळे छे 10 मार्क्स। મહેસાણા ग्रुप बी ग्रुप। शिव बाबाना किरणोवाळा चित्रमा કેટલા ગુણો બતાવવામાં આવ્યા છે? ફાઇનલ सब બધાની સહમતિથી? તો આપનો જવાબ બિલકુલ गलत छे। 36 गुणों छे एनी अंदर, तो अपना 10 मार्क ओछा थाय छे।
સી ગ્રુપ, રાજયોગના ચિત્રમાં મુખ્ય આધાર સ્તંભના નામ બતાવો. રાજયોગના ચિત્રમાં જે આધાર સ્તંભ 4 બતાવ્યા છે એના નામ બતાવો. બ્રહ્મચર્ય, સત્સંગ, સાત્વિક ભોજન અને પવિત્રતા. પવિત્રતા, શુદ્ધ અન્ન, દેવી ગુણ અને સત્સંગ. ખૂબ સરસ. એમને પણ મળે છે 10 માર્ક્સ. હવે ડી ગ્રુપને જાય છે. શું? પવિત્રતા. ડી ગ્રુપને પ્રશ્ન છે, સર્વ આત્માઓના પિતા પરમાત્માના ચિત્રમાં શિવ બાબાના કયા કયા નામ બતાવવામાં આવ્યા છે? સર્વ આત્માઓના પિતા પરમાત્માના ચિત્રમાં શિવ બાબાના કયા કયા નામ બતાવવામાં આવ્યા છે? આપણે જ્યારે જ્યોતિર્લિંગમનું બનાવીએ ત્યારે પણ હોય જ. આપનો સમય પૂરો થઈ ગયો. તમે જો આપસમાં વિચારણા કરવાની જગ્યાએ એકાદ બે બોલી લીધા હોત તો એકાદ બે સાચા પડી જાત તો 5 માર્ક્સ તમારા જમા થઈ જાત. હવે તમને પ્રશ્ન છે, દેલવાડાનું મંદિર કયા ચિત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે? દેલવાડાનું મંદિરનું ચિત્ર આપણા કયા ચિત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે? આપણા જે ચિત્રો 7 દિવસના કોર્સના બનેલા છે, પ્રદર્શની અંક છે, એમાં દેલવાડાનું ચિત્ર શેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે? હા, યોગ. નહીં. તમારો સમય પણ પૂરો થઈ ગયો છે. કોણ બતાવશે? દેલવાડાના મંદિરનું ચિત્ર આપણા કયા ચિત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે? કલ્પનાબેન. બહુ સરસ. કલ્પનાબેનને પણ 100 માર્ક છે સંગમ યુગની અંદર. અને મહેસાણાને 10 માર્ક્સ મળશે. આમાં ભૂલ છે, એમના 32 જ છે ગુણો. તો હવે આપણો ત્રીજો રાઉન્ડ પણ પૂરો થઈ ગયો, જેની અંદર આ ગ્રુપની અંદર આ રાઉન્ડની અંદર લાસ્ટની અંદર 2 ગ્રુપ અને 3 ગ્રુપનો જૂઠો પડે છે. એટલે આ 2 ગ્રુપ અત્યારે વધારે પુરુષાર્થી છે પદ્મા પદમપતિ બનવાના. હવે આપણે ચોથો રાઉન્ડ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ચોથા રાઉન્ડની અંદર એ ગ્રુપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આપનો પ્રશ્ન છે, આત્માના ચિત્રમાં શરીર અને આત્માની ઓળખાણ કરાવતું ઉદાહરણ રૂપ કયું ચિત્ર છે? આત્માના ચિત્રમાં શરીર અને આત્માની ઓળખાણ કરાવતું ઉદાહરણ રૂપ કયું ચિત્ર છે? ઓપ્શન નથી એની અંદર. પાક્કો જવાબ વિચારી લીધું? પરફેક્ટ. लॉक किया जाए. आपनो जवाब बिल्कुल राइट छे. आपने 10 मार्क्स મળે છે. એકવાર જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. બરાબર જવાબ છે મોટરનું ચિત્ર, જેમાં શરીર મોટર અને આત્મા ડ્રાઈવર છે. મહેસાણા ગ્રુપ બી ગ્રુપને પ્રશ્ન છે, પ્રદર્શનીના કયા ચિત્રમાં બ્રહ્મા બાબાનું ઉભેલા બતાવવામાં આવ્યા છે? પ્રદર્શનીના કયા ચિત્રમાં બ્રહ્મા બાબાને ઉભેલા બતાવવામાં આવ્યા છે? ધ્યાનથી ચિત્રને જોઈને પછી જવાબ આપજો. કલ્પવૃક્ષમાં ઉપરમાં ઉભેલા છે. પાક્કું? પાકો. એકદમ રાઈટ જવાબ છે. આપને મળે છે 10 માર્ક. સી ગ્રુપને પ્રશ્ન છે, સીડીના ચિત્રમાં રાજા વિક્રમાદિત્ય શિવની પૂજા કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ કોની કોની પૂજા થઈ રહી છે? સીડીના ચિત્રમાં રાજા વિક્રમાદિત્ય પૂજા કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ કોની કોની પૂજા થઈ રહી છે?
આપની પાસે 20 સેકન્ડ છે, વિચારીને જવાબ આપો. વિક્રમાદિત્ય શિવની પૂજા કરી રહ્યા છે, એના પછી કોની પૂજા એના પછી શરૂ? દેવી દેવતાઓની પૂજામાં દેવી દેવતાઓમાં પહેલા કોણ? હા, લક્ષ્મીનારાયણ. આપનો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. આપ લક્ષ્મીનારાયણ એક જવાબ સાચો બોલ્યા. એમાં સૌથી પહેલા શ્રી કૃષ્ણની પૂજા થાય છે, ત્યારબાદ લક્ષ્મીનારાયણ અને ત્યારબાદ રામ સીતાની પૂજા થાય છે. એક એનો ઓપ્શન સાચો છે એટલે એના માર્ક્સ મૂકી દઈશું. 10 માંથી એક સાચો પડ્યો એટલે 5 માર્ક્સ. હવે પાટણ સેવા કેન્દ્ર, આપના માટે પ્રશ્ન છે. રાજયોગના આધાર અને વિધિના ચિત્રમાં 5 વિકાર ઉપરાંત છઠ્ઠું ચિત્ર કયું છે? રાજયોગના આધાર અને વિધિના ચિત્રમાં 5 વિકાર ઉપરાંત કયું ચિત્ર છે? 5 વિકારોના 5 ચિત્ર બતાવ્યા, એના ઉપરાંત કોનું ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે? આપની પાસે 20 સેકન્ડ છે, વિચારી લો. આપનો સમય પૂરો થઈ ગયો. ઓડિયન્સમાંથી જવાબ આપશે કોઈ? કુસુમ દીદીએ જવાબ આપ્યો રાઈટ. ગુરુનું ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે, હાથમાં શાસ્ત્ર બતાવેલું છે અને ગુરુ ચિત્ર. ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિસનગર સેવા કેન્દ્રને. રાજયોગ દ્વારા અષ્ટશક્તિઓની પ્રાપ્તિના ચિત્રમાં કાચબાનું ચિત્ર કઈ શક્તિના પ્રતીક તરીકે બતાવેલ છે? સંકીર્ણ. ખાલી સંકીર્ણ? સંકીર્ણ શક્તિ, બરાબર, રાઈટ. આખો જવાબ બોલો, આખો જવાબ બોલો. સમાવવાની શક્તિ, સંકીર્ણ શક્તિ આવે ને. વિસ્તારને સંકીર્ણ કરવાની શક્તિ, આખો જવાબ છે એનો. તો પણ આપણને 10 માર્ક્સ મળશે. ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ. આપણો આ ચોથો રાઉન્ડ અહીંયા પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આપણે 5મો રાઉન્ડ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે કદાચ આપણો આખરી રાઉન્ડ રહેશે. લાસ્ટ રાઉન્ડ એક રહેશે, પણ જો આની અંદર હજી આપણી પાસે પદ્મા પદમપતિ તો 5 ગ્રુપમાંથી તો કેટલા ગ્રુપ બનશે? એક જ બનશે. એટલે આપણે ફરીથી થોડુંક ધ્યાન એકાગ્ર કરીને બધી શક્તિઓને એક સાથે લગાવીને આપણે શરૂ કરીશું. હવે પ્રશ્ન રહેશે યજ્ઞ ઇતિહાસના. પહેલા આપણે નો પ્રોબ્લેમ, ચલો માર્ક્સ આપવાવાળાને થોડુંક ધ્યાન રહેશે. લાસ્ટથી શરૂ થાય છે, બધાનું કહેવું છે કે પહેલા લાસ્ટ વાળાને પહેલો ચાન્સ આપો. તો ઈ ગ્રુપને રહેશે. તમારો પ્રશ્ન છે, ઓમ મંડલી પાકિસ્તાનથી ભારત આવી ત્યારે કયા બંદરે આવી? કંડલા, એ, બી ખોખા, સી ઓખા. ઓખા. ભાઈ એમને મળે છે 10 માર્ક, તમે વિનર થયા. બીજો પ્રશ્ન છે સી ગ્રુપને. બ્રહ્મા બાબાની ટપાલ ટિકિટ કયા વર્ષમાં ભારત સરકારે બહાર પાડી? બ્રહ્મા બાબાની ટપાલ ટિકિટ કયા વર્ષમાં ભારત સરકારે બહાર પાડી? એ 1994, બી 1975, સી 1983. તમારો જવાબ પણ સહી છે, 1994 ની અંદર. ત્રીજો પ્રશ્ન છે સી ગ્રુપને, ઓમ મંડલી કઈ તારીખે, કયો મહિનો અને કયા વર્ષમાં ભારતમાં આવી? ઓપ્શન તો આપું. એ છે 7/8/1952, બી છે 5/8/1950, સી છે 8/5/1952. હવે આપ જવાબ આપી શકો છો. આપનો જવાબ પણ સહી છે,
5/8/1950 ની અંદર. હવે બી ગ્રુપને રહેશે બાબા અને યજ્ઞવત્સો. સૌ પ્રથમ આબુમાં કયા સ્થાને રહેતા હતા? એ બ્રિજકોઠી, બી કોટા હાઉસ, સી ધોલપુર. આપનો હા અચ્છા લોક કિયા જાય. આપનો જવાબ આપનો જવાબ પણ સહી છે. બ્રિજ કોઠીની અંદર પહેલી વખત બાબા આવ્યા હતા. લાસ્ટ, દાદા લેખરાજના પિતાનું નામ શું હતું? દાદા લેખરાજના પિતાનું નામ શું હતું? એ મૂલચંદ, બી ખૂબચંદ, सी सेवकराम. खूबचंद. आपका जवाब भी बिल्कुल सही है. आपको भी मिलते हैं 10 मार्क्स. तो ये लास्ट से शुरू किया तो थोड़ा अच्छा रहा, तो इनके मार्क्स भी अब बढ़ गए. अब हमारा लास्ट राउंड शुरू होने जा रहा है जिससे हम पद्मा पदमपति तय होंगे. વચ્ચેથી શરૂ કરીશું. હવે સી ગ્રુપથી આપના માટે પ્રશ્ન છે, આપણા યજ્ઞનું પૂરું નામ બતાવો. આપણા યજ્ઞનું પૂરું નામ બતાવો. રાજસ્વ અશ્વમેઘ ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ, ગીતા જ્ઞાન અવિનાશી, રાજસ્વ અશ્વલેષ અવિનાશી રુદ્ર ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ. એકદમ રાઈટ જવાબ છે. રાજસ્વ અશ્વમેઘ અવિનાશી રુદ્ર ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ. આપને 10 માર્ક્સ મળે છે. હવે ડી ગ્રુપને પ્રશ્ન છે, વર્તમાન સમય આપણી સંસ્થાના મુખ્ય પ્રશાસિકા કોણ છે અને સહપ્રશાસિકા કોણ કોણ છે? ધ્યાનથી સાંભળજો. વર્તમાન સમય આપણી સંસ્થાના મુખ્ય પ્રશાસિકા કોણ છે અને સહપ્રશાસિકા કોણ કોણ છે? હા હા બીકે મોહિની દીદી મુખ્ય હેડ, પછી બે મુન્ની દીદી અને લાસ્ટમાં જયંતી દીદી. ફાઇનલ પાક્કું લોક કિયા જાય? આમાં લોક કરી દો બેન. આ તો પાક્કું છે, દેખાયેલું. તમારો જવાબ બિલકુલ સાચો છે. તમને મળે છે 10 માર્ક્સ. ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ. હવે ઈ ગ્રુપને છે, આપનો પ્રશ્ન છે, આપણા આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી સરલા દીદીજી કયા પ્રભાગ અને કયા પદ પર સ્થિત છે? આપણા આદરણીય રાજયોગીની સરલા દીદીજી કયા પદ અને કયા પ્રભાગ અને કયા પદ પર સ્થિત છે? તમારી પાસે 20 સેકન્ડ છે. સમજી વિચારીને પછી જવાબ આપજો. ગ્રામ વિકાસ વિંગ. આખું નામ બોલો. બોલો ફટાફટ બોલો, ટાઈમ પૂરો થઈ રહ્યો છે. પછી સમય પૂરો. ગ્રામ વિકાસ વિંગના ચેરપર્સન. સભામાં કૃષિ એવં ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ અને પદ ચેરપર્સન અધ્યક્ષા. આપનો અડધો જવાબ સાચો છે, અડધા માર્ક્સ મળશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ત્યારબાદ બી ગ્રુપનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતની ડાયમંડ જુબલી નિમિત્તે તાજેતરમાં આયોજિત થનાર મેગા પ્રોગ્રામની તારીખ જણાવો અને તેનું નામ જણાવો. ગુજરાતની ડાયમંડ જુબલી નિમિત્તે તાજેતરમાં આયોજિત થનાર મેગા પ્રોગ્રામની તારીખ અને તેનું નામ જણાવો. 20 મિનિટ આપણી પાસે છે. સમય શરૂ થઈ રહ્યો છે.
સોરી 20 સેકન્ડ. 21 ડિસેમ્બર 2025. મિલિયન મિનિટ્સ ઓફ પીસ અપીલ. હજી ડિક્લેર નથી. સુબાજી કે એટલે અમારો જવાબ સાચો પડ્યો. હજી કોઈને ખબર નથી, તમને ક્યાંથી ખબર હોય? બિલિયન મિનિટ્સનો તો પ્રોગ્રામ છે જ. તારીખ બરાબર રાઈટ છે, 21 ડિસેમ્બર 2025 અને પ્રોગ્રામનું નામ છે શાંતિ અનુભૂતિ દિવ્ય સમારોહ. શાંતિ અનુભૂતિ દિવ્ય સમારોહ. પ્રોગ્રામની કોઈને ખબર નથી એટલે એને પૂરા માર્ક્સ મળશે. છેલ્લો પ્રશ્ન, છેલ્લા રાઉન્ડનો છેલ્લો પ્રશ્ન અને છેલ્લા ગ્રુપને આપનો પ્રશ્ન છે. આપની સંસ્થાને કયા કાર્યક્રમના આધારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા પીસ મેસેન્જરના એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી? આપણી સંસ્થાને કયા કાર્યક્રમના આધારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા પીસ મેસેન્જરના એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી? આપનો સમય શરૂ થઈ રહ્યો છે. વિચાર કરીને જવાબ આપો. આપની પાસે 20 સેકન્ડ છે. શાંતિદૂત ખોટો જવાબ. આપનો સમય પણ પૂરો થઈ ગયો. સભામાંથી કોઈ જવાબ આપશે? મિલિયન મિનિટ્સ ઓફ પીસ અપીલ. મિલિયન મિનિટ્સ ઓફ પીસ અપીલના પીસ મેસેન્જરથી સન્માનિત કરવામાં આવી. ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ. સભામાંથી જવાબ આપ્યો. હવે આપણો અહીંયા આ છઠ્ઠો રાઉન્ડ પૂરો થયો. દરેક ગ્રુપનો ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ. આપે ખૂબ સુંદર રીતે પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે. આપે ખૂબ સારી મહેનત કરી છે અને આગળ પણ આવી મહેનત આપ કરતા રહેશો એવી શુભ આશા સાથે આ રાઉન્ડ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. હવે આપ આપનું સ્થાન નીચે ગ્રહણ કરશો. દરેક પોતપોતાની ખુરશી સાથે લઈને નીચે જશે. આજનો આ સુંદર કાર્યક્રમ ખૂબ સુંદર રીતે પૂર્ણ થયો છે. બધી જ કોમ્પિટિશનમાં બધા જ સ્પર્ધકોએ બહુ સારી રીતે ભાગ લીધો છે અને ખૂબ ઉમંગ ઉત્સાહથી એમણે તૈયારી કરી છે. જીવનની અંદર દરેકને જાણવાનો અને કંઈક નવું કરવાનો શોખ છે. આનાથી જ આપણા પુરુષાર્થની પણ તીવ્રતા વધે છે અને જીવનમાં સદાય ઉમંગ ઉત્સાહ રહે છે. તો આ બધી જ કોમ્પિટિશન પૂર્ણ થઈ. હવે નિર્ણાયકો આપણને નિર્ણય પણ આપશે. આપણે સભામાં થોડી વાર માટે શાંતિથી બેસીશું.